Hello, MCQ practice sheet of chapter 11 and 12, Thermodynamics and Kinetic Theory of Gases. Without wasting any time, let's start with question number 1. Internal energy of an ideal gas. Internal energy of ideal gas depends upon temperature only, volume only, both volume and temperature, or either volume, neither volume nor temperature. No. Internal energy of ideal gases depends on temperature only. Next, what properties determine the thermodynamic states of a system? Thermodynamic states of a system depends upon thermal and mechanical properties. Next question. In a given process of an ideal gas, dW is equals to 0 and dQ less than d0. dQ is less than 0. Okay. Then for the gas, temperature will increase, volume will increase, pressure will remain constant, or temperature will remain constant. Okay. So we have to use first law of thermodynamics, which says dQ is equals to du plus dW, where dQ is negative and dW is 0. So it is clear that delta T is less than 0. So temperature will be decreased. Next question. If 150 joule of heat is added to a system and then the work done by the system is 100 joule, then the change in internal energy will be. Okay. So for this, here also we can use first law of thermodynamics, delta Q plus delta U is equals to delta W, where delta U we have to find, so it will be delta Q minus delta W, so which is equals to 150 minus 110, so answer will be 40 joule, option D. In the column A, processes, in column B, formulas for the work done are given. Match them properly. Okay, match them properly. First of all, first is isothermal process. So for isothermal process, we know that formula will be W is equals to nRT ln upon V2 by V1. So for A is equals to R. For adiabatic process will be W is equals to mu by R T1 minus T2 upon gamma minus 1. So for B, answer will be S. And for isochoric process, work done will be 0. So option P. And for D is isobaric process. And isobaric process, our answer will be W is equals to P into V2 minus W into P V2 minus V1. So option will be Q. So for that, our answer will be A, B, C, D will be P, R, S, P and Q. Next question. During adiabatic process, P versus density equation will be. Okay. So we have to find pressure P versus density is equation. So we know that PV raised to gamma is equals to constant. And we know that density is equals to mass upon volume. So it will be rho is equals to inverse gamma. So according to this, V is equals to rho inverse gamma. So answer will be P into rho inverse gamma is equals to constant, and which is satisfied in equation 2. Next question. 1 mole of O2 gas having volume equal to 22.4 liter at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure in compressed isothermally, so that its volumes reduced to 11.2 liters. Work done in this process is. Okay, so according to question, here it is given that isothermal process.
So for isothermal process, W is equals to nRT log V2 by V1 into 2.303. This is the formula. And if we have to write V1 by V2, so we can write minus nRT into 2.303 log V1 divided by V2. On putting this equation's value, n is minus 31.4. For example, 1 mole is given in the question, so n is equals to 1. By putting value of R, temperature will be 273 multiplied by 2.303 into log V2 એટલે 22.4 into 11.2, so log 2. So આન્સર શું થશે? minus 5227.2 into log base 10 માં 2. So therefore W is equals to minus 2.227 into 10 to the power 3 કહી શકીએ આ ઇક્વેશનને, અથવા તો ચાલે એવું કશું નહીં કહેવું, ડાયરેક્ટ વેલ્યુમાં જ રાખીએ. 227.2 multiplied by 0.3012 log 2 ની વેલ્યુ. So on multiplying this, our answer will be minus 573 joule, which satisfies option D. Next question. Air is filled in a motor tube at 27 degrees Celsius and pressure is 8 atmospheres. The tube suddenly bursts and temperature of the air is dash if gamma of air is equals to 1.5. Okay, so we know that for this question our process will be adiabatic. So for adiabatic process, we know that T raised to gamma into P minus gamma is equals to constant. So T1 raised to gamma minus P1 raised to 1 minus gamma is equals to T2 raised to gamma into P2 upon 1 minus gamma. So we can write T2 by T1 raised to gamma is equals to P2 by P1 raised to 1 minus gamma. So therefore T2 minus T1 is equals to P1 by P2. P1 by P2 into 1 minus gamma upon gamma. Here it will be P2 by P1. P1 by P2 બરાબર. તો પછી T2 by T1 is equals to કેટલો આપ્યું? 8 atmospheric to 1 atmospheric. So 8 upon શું થશે? 1 minus 1.5 divided by 1.5, which is equals to 8 into minus 0.5 divided by 1.5. So 8 into 1 by 3 આ રીતના કહેવાશે. સો અને 8 raised to minus 1 by 3 એટલે 1 by 2 કહેવાય. So therefore T2 is equals to 1 by 2 into T1 into T1. So T1 is given 27, so 300 Kelvin. So 300 Kelvin divided by 2. So answer will be 150 Kelvin. Next question. For adiabatic process, PV raised to gamma is equals to constant, where dimensional formula for gamma. Okay. So from this we know that gamma is equals to Cp by Cv, and it is the ratio of specific heat at constant temperature. Specific heat નો રેશિયો છે આપણને ખબર છે ક્યારે, તો કે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર અને વોલ્યુમમાં.
કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર અને વોલ્યુમમાં સ્પેસિફિક હીટનો રેશિયો છે. તો શું થયું તો કે આના ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ના રે, ડાયમેન્શનલ લેસ ક્વોન્ટિટી થાય. તો તમે શું કહી શકો? ડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ શું કહે છે. ધ સિસ્ટમ વિલ બી એબ્ઝોર્બ નેટ હીટ ડેશ જૂલ પર સાયક્લિક ઓફ ધ સાયક્લિક પ્રોસેસ એઝ શોન ઇન ધ ફિગર. તો એક સાયક્લિક પ્રોસેસ આપેલી ફિગરની અંદર, એમાં એક સાયકલની અંદર કેટલી હીટ છે તે જશે એ આપણે કહેવાનું છે. તો ફોર ધીસ વી નો ધેટ હીટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ heat Q is equals to W, which is work done, and it is area enclosed by PV ગ્રાફ. એ પીવી ગ્રાફની અંદરનો જે એરિયા આવે છે, મતલબ કે આ વાળો પોર્શન, આનો એરિયા ફાઇન્ડ કરી લઈશું તો આપણા માટે શું થઈ જશે તો કે એનું વર્ક ડન થઈ જશે. તો આ શું ટ્રાયંગલ છે, તો હાફ બેઝ ઇન્ટુ એલ્ટિટ્યૂડ કહી શકીએ. તો બેઝમાં શું થશે? 30 - 10. સો 30 - 10 બરાબર મીટર ક્યુબમાં જ આપેલું છે, એટલે યુનિટ કન્વર્ઝન્સની જરૂર નહીં પડે. અને પી અને વી તો એલ્ટિટ્યૂડમાં પણ આ વસ્તુ જ છે, 30 - 10. તો આને પણ 30 - 10 કહી શકીએ. તો એનો મતલબ શું થયો તો કે 1/2 20 × 20. સો આન્સર શું થશે તમારો? આ કટ એક 10 રહેશે, તો 200 જૂલ તમારો આન્સર થઈ જશે. ઓપ્શન સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. A diatomic gas is used in a Carnot engine as a working substance. If during the adiabatic expansion part of the cycle volume of the gas is increased from V to 32V, then efficiency of the engine will be okay. So for the efficiency, we know that efficiency is equals to eta is equals to 1 minus T2 by T1, and here T2 and T1 given, but we have in the question there will be volume. So and adiabatic process is given. જો હવે adiabatic process આપેલી છે અને વોલ્યુમ આપ્યું છે, તો આપણને ખબર છે for adiabatic process T1 V1 raised to gamma minus 1 is equals to constant થતું હતું. મતલબ TV raised to gamma is equals to constant. આવી વસ્તુ TV raised to gamma is equals to constant. તો આપણે આવી રીતના કહી શકીએ T1 V1 raised to gamma minus 1 is equals to T2 V2 raised to gamma minus 1. તો therefore T2 by T1 is equals to V1 by V2 raised to gamma minus 1. હવે જુઓ તો વોલ્યુમનું એક્સપાન્શન ક્યાંથી આપેલું છે તો કે ફ્રોમ V2 to V1, મતલબ આ V1 છે ને આ V2 છે, બરાબર. તો T2 by T1 is equals to V upon 32V raised to gamma minus 1. તો હવે જો આ રીતના કરીએ તો આ 32 કેન્સલ થઈ જાય. તો T2 by T1 is equals to 1/32. હવે જો આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર શું આપેલું છે તો કે ડાયએટોમિક ગેસ, બરાબર. તો જો ડાયએટોમિક ગેસ આપેલો છે તો ખબર છે ફોર ડાયએટોમિક ગેસ વેલ્યુ ઓફ ગામા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 7/5, બરાબર છે. આપણે ક્લાસરૂમની અંદર આ શોર્ટકટ ફોર્મ્યુલા અને બધાનું પ્રોપર ડેરિવેશન આપેલું હતું. તો ગામાની વેલ્યુ 7/5 થઈ જશે. તો જો આ ક્વેશ્ચનની અંદર 7/5 - 1 લખીએ તો શું થશે તો કે T2 by T1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/32, અને આ કેસની અંદર શું થઈ જશે 2/5. હવે જુઓ 2/5 × 32/21 કરીએ છીએ તો એનો મતલબ 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32. તો 5 ટાઈમ્સ આ થઈ ગયું. તો જો 5th રૂટ કરી દો આનું તો આ સ્ટેપને આ રીતના લખાશે. therefore T2 by T1 is equals to 1/2 નો સ્ક્વેર. તો શું થયું તો કે 1/t is equals to 1/4, બરાબર છે. તો T1/T2 ને 1/4 કહી શકીએ છીએ. તો હવે આ આખી વેલ્યુને અહીંયા પ્લેસ કરાય
તો આવી રીતના લખી શકીએ એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/T2 - T1. તો જો 1/T2 - T1 કરીએ શું થાય 1/4. તો એફિશિયન્સી શું થાય 3/4. એનો મતલબ 75% એટલે 0.75 થઈ એફિશિયન્સી આની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 4 engines are working between the given temperature ranges below. For which temperature range the efficiency is maximum? ઓકે, જો હવે અહીંયા 4 આવશે. For which range temperature is maximum? ઓકે, તો શું થયું તો કે 4 એન્જિન વર્ક કરે છે એક સર્ટેન રેન્જની અંદર. તો આમાંથી કઈ કન્ડિશન માટે રહેશે? કાર્નોટ એન્જિનનો ક્વેશ્ચન થયો અને કાર્નોટ એન્જિન માટે શું થયું તો કે એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/T2 - T1. તો આપણે આ રીતના કહી શકીએ T1 - T2 upon T1 is equals to efficiency. So in all four cases T1 - T2 is equals to 20. તો એનો મતલબ એફિશિયન્સી ઇટા ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/T1. કેમ કે બધાની અંદરની જે રેન્જ છે T2 - T1 ની ઓલમોસ્ટ 20 આપી, તો હવે ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ T1 રહ્યું. તો ઇટા ઇઝ હાઈએસ્ટ. ઇટા એક સેકન્ડ. તો આના પરથી એ વસ્તુ ખબર પડે કે એફિશિયન્સી ઇટા હાઈએસ્ટ ક્યારે હશે તો કે જ્યારે ટી ઇઝ લોએસ્ટ, જ્યારે ટેમ્પરેચરની રેન્જ સૌથી નાની હશે ત્યારે. તો એ કયા કેસની અંદર આપેલું છે? બી. તો એ ક્વેશ્ચન માટે તમારો આન્સર શું થઈ જશે? બી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 1 mole of an ideal diatomic gas 1 mole of an ideal diatomic gas goes under a transition from A to B along a path AB as shown in figure. The change in internal energy of a gas during the transition is. Okay, change in internal energy કહેવાનું છે. તો આપણને ખબર છે change in internal delta U is equals to N into CV raised to R delta T. But here diatomic gas is given, and for diatomic gas value of CV specific heat at constant volume is 5/2 R. Therefore we can write this equation as 5/2 N R delta T. આ રીતના લખશે. સેકન્ડ, અહીંયા આ નહીં આવે, CV delta T. તો 5/2 R delta T થયું. તો પછી ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ઇક્વેશન 1 કહી દો ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ. હવે જુઓ તો આપણા કેસીસ માટે શું આપેલું છે તો કે PV ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NRT એન્ડ P2 into V2 upon P1 minus V1 is equals to NRT. પ્રેશર ડિફરન્સ ક્યાંથી A થી Bની વચ્ચેનું. સો ધેરફોર આપણે એ રીતના કહી શકીએ NR ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, હવે શું કરવાનું છે તો કે 2 into 10⁻³ into 6, 2 into 10⁻³ into 6 એમ કે કિલો પાસ્કલમાં આપેલું છે, minus 5 into 10⁻³ multiplied by 4. તો પછી હવે આ ઇક્વેશનની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરી દઈએ તો શું થયું 5/2 ઇન્ટુ આ આખી વેલ્યુ શું થઈ જશે તો કે -8000. તો એનો મતલબ કે આખી વેલ્યુ શું થઈ તો કે -20K જૂલ. ઓપ્શન બી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે જોઈએ. For below shown 2 paths that may be taken as a gas from state A to C. Okay, one path and A to C
In the process, AB is equals to 400 joule path of heat added to a system in the process, and BC, okay, is 100 joule when the heat is added to system. મતલબ એબીની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 400 જૂલ સિસ્ટમમાં હીટ એડ કરવાની, અને આના અંદર છે 100 જૂલ, બરાબર છે. હીટ એબ્ઝોર્બ બાય ધ સિસ્ટમ ડ્યુરિંગ A to C પ્રોસેસીસ, આ કેસની અંદર તમારે હીટ એબ્ઝોર્બ કહેવાની છે. તો ચાલો આપણે આ રીતના કહી શકીએ, પાથને તોડી નાખીએ. મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે AB પાથ છે, તો AB પ્રોસેસ માટે હીટ AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 400 જૂલ એકોર્ડિંગ ટુ ક્વેશ્ચન. વર્ક ઓન AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. હીટ તો વર્ક તો થવાનું જ નથી આ કેસની અંદર. અને ડેલ્ટા યુ એબીની અંદર એ શું થશે? 400. ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ. સેમ આ જ વસ્તુ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે BC પ્રોસેસ માટે કરીએ. તો BC પ્રોસેસ માટે QBC શું થઈ જશે તો કે 100 જૂલ એકોર્ડિંગ ટુ ક્વેશ્ચન. તો એ કેસ માટે WBC શું થશે તો કે હવે અહીંયા આપ્યું જ છે કે 6 × 10⁴ ઇન્ટુ 2 × 10⁻³ એનો મતલબ કે 120 જૂલ. તો ડેલ્ટા UBC શું થયું તો કે 100 - 120 વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 20 જૂલ, -20 જૂલ, બરાબર છે. તો ડેલ્ટા UABC વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા UAB પ્લસ ડેલ્ટા UBC. So we can write this as a 400 - 20 which is equals to 380 joule, which is delta U A to C. અને હવે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ડાયરેક્ટ ફાઇનલ આન્સરમાં કે QAC ફાઇન્ડ કરવું છે. તો ડેલ્ટા UAC પ્લસ WAC વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 380 પ્લસ, હવે શું કરીએ તો કે 2 + 6/2 ઇન્ટુ 10⁴ ઇન્ટુ 2 × 10⁻³ ફ્રોમ ધ ગ્રાફ. તો આ ક્વેશ્ચન આ રીતના લખાય 380 + 80, તો વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 460 જૂલ. તો આ કેસમાં આન્સર શું થયું આપણું? 460 જૂલ થઈ જશે. ચલો એકવાર આખો ક્વેશ્ચન સમજાવી દો. પ્રોસેસ આપેલી છે, એમાં A to C પાથ ઉપર વર્ક જાય છે. ત્યાં શું થાય? સૌથી પહેલાં A થી B જશે ને પછી B થી C જાય છે, બરાબર છે. હવે A થી B જાય છે ત્યારે પ્રોસેસની અંદર 400 જૂલ જેટલી એનર્જી યુઝ થાય છે અને BCCમાં 100 જૂલની એનર્જી યુઝ થાય છે. તો આ બંને પ્રોસેસ માટે હીટ વર્ક ડન અને ઇન્ટરનલ એનર્જી લખાઈ જશે આના એકોર્ડિંગલી, હીટ વર્ક ડન એન્ડ ઇન્ટરનલ એનર્જી. અને પછી ABC પાથની અંદરનું જોવું હોય ટોટલ એનર્જી તો આ રીતના લખાશે. હવે એ જ એનર્જી શું થઈ તો કે A to C ની થઈ. તો બસ પછી હવે શું કર્યું તો કે થર્મોડાયનેમિક્સના ફર્સ્ટ લોના એકોર્ડિંગ આનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખ્યું, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જઈએ. PV graph for an ideal gas is shown in figure. Work done by the gas in process ABC. ઓકે, તો પેલી વસ્તુ વર્ક ડન બાય ધ પ્રોસેસ A, B, C અને D. તો આ રીતના કહી શકીએ કે વર્ક ડન બાય પ્રોસેસ AB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -P0V0. કેમ તો કે નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં છે. બીજી વસ્તુ વર્ક ડન બાય પ્રોસેસ BC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. કેમ કે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર છે, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ છે. હવે વર્ક ડન બાય પ્રોસેસ W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ CD. તો CDમાં શું થશે તો કે અહીંયા V2 3V મતલબ કે 2Vનો ડિફરન્સ અને P2 2P એટલે 2Pનો ડિફરન્સ, બરાબર છે. સોરી 2P પ્રેશર ઉપર વર્ક ડન થાય છે. તો એનો મતલબ તમારું ટોટલ વર્ક ડન શું થશે તો કે P × 4P0V0, બરાબર છે. તો હવે વર્ક ડન ઇન પ્રોસેસ ABCD, આપણે પાથ ABCDની અંદરનું વર્ક ડન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ABCD, ત્રણેયનું એડિશન AB વર્ક BC અને વર્ક CD. તો શું થશે -P0V0 પ્લસ 4P0V0, એનો મતલબ 3P0V0 આન્સર થશે ઓપ્શન C.
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે? A thermodynamic system is taken from an original state A to intermediate state B by a linear expansion as shown in figure. Its volume is then reduced to original volume BC by an isobaric process. Total work done by gas from A to B and C to D will be. Okay. So total work done find કરવાનું છે. તો આના માટે સૌથી પહેલાં શું કરીએ તો કે વર્ક ડન W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ P ડેલ્ટા V. તો P ડેલ્ટા V માટે શું થશે તો કે એરિયા અંડર કહું એરિયા અંડર કહું તો જો એરિયા અંડર કહું કે હોય તો W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે ટ્રાયંગલ છે એટલે હાફ બેઝ ઇન્ટુ એલ્ટિટ્યૂડ. તો બેઝ ઇન્ટુ એલ્ટિટ્યૂડમાં શું થશે તો કે 400 મલ્ટીપ્લાય બાય 400 બરાબર. તો એક સેકન્ડ જો હવે અહીંયા ડાઇન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં એક સેકન્ડ જો થોડું ડાર્ક અહીંયા ડાઇન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં વેલ્યુ આપી છે અને અહીંયા મીટર ક્યુબમાં આપેલી છે. તો આ કેસમાં શું થશે તો કે આપણે સૌથી પહેલાં મીટર ક્યુબમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. તો અહીંયા સાથે લખી શકીએ ડાઇન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ મીટર ક્યુબ. તો હવે આપણો આન્સર શું થયો તો કે આ કેસમાં 800 બાય 10⁻⁻4 શું તો કે ડાઇન ટુ મીટરમાં. હવે જુઓ તો ડાઇન ટુ મીટરમાં આ વસ્તુ થઈ ગઈ બરાબર છે. તો આને આ રીતના લખી શકીએ 8 ઇન્ટુ 10⁻3 આ 9 પર એટલે 7 થઈ જશે ટોટલ ડાઇન ઇન્ટુ મીટર. બટ આપણે વસ્તુ શું છે ડાઇન સેન્ટીમીટરમાં અથવા તો જૂલમાં આન્સર લાવવાનું છે. તો ડાઇન સેન્ટીમીટર અથવા જૂલની અંદર કન્વર્ટ કરીએ તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું કરવી પડે તો કે ડાઇન ટુ સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવું 10⁻2 ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આગળ સી લખાય. તો શું થયું તો કે 8 ઇન્ટુ 10⁻9 આ શું થયું ડાઇન ઇન્ટુ સેન્ટીમીટર. ઓકે બટ આપણે આન્સર શેમાં લાવવાનો હોય જૂલમાં. તો જૂલમાં લાવવું હોય તો કે આ વસ્તુને કન્વર્ટ કરવી ઇઝી પડશે ડાયરેક્ટ જૂલમાં. કઈ રીતના તો કે 8 ઇન્ટુ 10⁻9 હવે ડાઇન ટુ જૂલ કરીએ એટલે શું થયું 10⁻−5 અને સેન્ટીમીટરનું -2 તેનો મતલબ 800 થશે જૂલ. આ વસ્તુ એક સ્ટેપ થોડો લેન્ધી થઈ ગયો એક બે વસ્તુ ફરીથી કરી પણ જો અહીંયાથી ડાયરેક્ટ કરી નાખશું મતલબ આ જ પ્રોસેસનો 10⁻−5થી ડાયરેક્ટ મલ્ટીપ્લાય કરી દે તો પણ તમારો આન્સર આવી જશે બરાબર 800 જૂલ. ચલો નેક્સ્ટ 17 નંબરનો ક્વેશ્ચન કદાચ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહી શકે એવો છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે 2 ડિફરન્ટ એડિયાબેટિક પાથ્સ for the same gas inserted to isothermal curve as shown in figure PV diagram. The relation between ratio VA by D and VB by C will be okay. જો સારો ક્વેશ્ચન છે. શું કહે છે એડિયાબેટિક કર્વ આપી છે કઈ તો કે બીસી. તો આના માટે આપણે એ રીતના કહી શકીએ T1 ઇન્ટુ VB રેસ ટુ ગામા -1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ T2 ઇન્ટુ VC રેસ ટુ ગામા -1 અને એડિયાબેટિક કર્વ AD માં આ રીતના કહી શકીએ T1 VA રેસ ટુ ગામા -1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ T2 VD રેસ ટુ ગામા -1. તો અહીંયા શું કહેવાય VA બાય VB સપોઝ કે આ ઇક્વેશન 1 2 ના રેશિયો લઈએ તો VA બાય VD ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ VD બાય VC રેસ ટુ ગામા -1 અને રેસ ટુ ગામા -1. તો આ રીતના કહેવાશે VA બાય VB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ VD બાય VC. So therefore VA by VD is equals to VB by VC. ઓપ્શન સી સેટિસ્ફાય થાય છે આ કેસની અંદર બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ
At 0 degree Celsius, pressure measured with a barometer is 760 mm. What will be the pressure at 100 degree Celsius? ઓકે, તો શું થયું તો કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે એટલે પીવી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એનઆરટી, જ્યાં ટેમ્પરેચર શું કોન્સ્ટન્ટ આપેલું છે તો P2/T2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ P1/T1. આ રીતના ડાયરેક્ટ કરી શકીએ. ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે P2, તો P1 × T2/T1. તો આ કેસની અંદર શું થયું તો કે 760. જો આન્સર એમએમમાં છે, આપણે એમએમમાં છે, યુનિટ કન્વર્ઝનની જરૂર છે નહીં. બરાબર છે. હવે આની અંદર આગળ જોઈએ તો શું કીધું છે તો કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર નહીં, ટેમ્પરેચર આ છે બરાબર. તો વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ પીવી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એન. તો આ રીતની અંદર હવે શું કરીએ તો કે T2 શું થયું 100, તો આને 373 કેલ્વિન કહેવાશે અને આને 273 કેલ્વિન કહેવાશે. તો 373 / 273, તો આન્સર શું આવશે 1038 mm. અચ્છા, ઓકે, આ જ આન્સર થઈ ગયો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે ધ રાઇઝ ઇન ટેમ્પરેચર ઓફ અ ગિવન માસ ઓફ એન આઈડિયલ ગેસ એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર એન્ડ ટેમ્પરેચર 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇઝ ડબલ ટુ ઇટ્સ વોલ્યુમ. ઓકે, તો ફરીથી આ જ ઇક્વેશન, બટ આ કેસની અંદર શું છે તો કે પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ છે. તો V1/V2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ T1/T2. આ રીતના કહી શકજો. PV ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ nRTમાં V ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ T. બરાબર. તો વોલ્યુમ V02 ક્યાં સુધી ગયું તો કે ટ્વાઇસ ઓફ V0, અને ટેમ્પરેચર તો કે 300 કેલ્વિન ટુ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે T2 ટેમ્પરેચર. તો આ કેસની અંદર શું થયું તો કે T2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 600 કેલ્વિન વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 600 - 273, તો 327 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 327. Next question. Which of the following graph correctly represents relation between pressure and volume for an ideal gas is held at constant temperature? Okay. So ideal gas constant temperature છે તો PV is equals to constant થઈ જશે. PV is equals to constant તો શું થાય P is inversely proportional to V, અને આ કેના જેવો ગ્રાફ છે તો Y is inversely proportional to X which is પેરાબોલા. તો ઓપ્શન એ. નેક્સ્ટ કેસની અંદર વાત કરીએ. ફોર એન આઇસોબેરિક પ્રોસેસ ઓફ એન આઈડિયલ ગેસ ઓફ ધ ફોલોવિંગ ગ્રાફ ઇઝ કરેક્ટ. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ ગ્રાફ ઇઝ કરેક્ટ ફોર એન આઈડિયલ ગેસ? સો PV ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ nRT અગેન. બટ હવે આ કેસમાં શું થયું છે તો કે આઇસોબેરિક પ્રોસેસ આપ્યું છે બરાબર છે. તો આઇસોબેરિક પ્રોસેસમાં શું થાય તો કે V/T ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ nR/P. હવે આખું વસ્તુ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે બરાબર. તો V ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ, સોરી V/T છે એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું. તો V/T નો ગ્રાફ કોન્સ્ટન્ટ, તો આ કેસની અંદર શું થશે, મારો આન્સર છે તે કોન્સ્ટન્ટ લાઇનમાં જશે બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ફોર અ ગિવન ગ્રાફ, ગ્રાફ આપેલો છે. હવે આ કેસની અંદર શું કહે છે તો કે પ્રેશર કોનું વધારે હશે આ કેસની અંદર બરાબર છે. તો સેમ એજ ઇક્વેશન આજે આપણે ત્યાં સુધી કીધું PV ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ nRT, અને આ જ કન્ડિશનની શું છે તો કે વોલ્યુમ જેનું ઓછું એ કન્ડિશનમાં એનું શું થશે તો કે પ્રેશર છે તે વધારે થઈ જશે, અને ટેમ્પરેચર માટે પણ. તો લાઇન P1 છે, P1નું મેક્સિમમ પ્રેશર થશે, એના પછી P2 અને એના પછી P3. તો ઓપ્શન એ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે ટોટલ વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ બાય અ ગેસ મોલિક્યુલ is dash relative to its volume of their container. Okay, તો total volume occupied by a gas molecule is dash. ગેસ મોલિક્યુલ છે, જો એક મોલિક્યુલનું વોલ્યુમ ઓલમોસ્ટ નિગ્લિજિબલ હશે બરાબર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હીટ એબ્ઝોર્બ બાય અ ગેસ અંડરગો a cyclic process which along closed path in one complete cycle as shown in figure will be. Okay, so ફોર સાયક્લિક પ્રોસેસ આપણને ખબર છે કે ભાઈ સાયક્લિક પ્રોસેસ હશે. સો ફોર CLIC પ્રોસેસ શું થશે તો કે ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.
તો હીટ ચેન્જ ફોર સિસ્ટમ એ શું થઈ જશે? તો કે ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા ડબલ્યુ. બટ ડાયરેક્ટલી શું થશે? તો કે પી ડેલ્ટા વી, બરાબર છે, કેમ કે ડેલ્ટા યુ છે તે 0 થઈ જશે. તો આ કેસ માટે શું થશે? તો કે પીવીનો ગ્રાફ, મતલબ કે એરિયા અંડર ગ્રાફ, ત્યાં ગ્રાફનો જે એરિયા બનશે એ આપણો આન્સર થશે. તો એના માટે શું કરીએ? તો કે એરિયા માટે પાઈ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ શું? તો કે કિલો પાસ્કલ ઓપ્શનમાં આપ્યું છે, અને ઇન્ટુ લીટર. આ રીતની થશે વાત. તો પાઈ આર સ્ક્વેર શું કામ? તો કે એરિયા ઓફ સર્કલ છે, તો સર્કલમાં પાઈ આર સ્ક્વેર લેશું, બરાબર છે. તો હવે પાર ઇન્ટુ, હવે આનું રેડિયસ જોઈએ તો રેડિયસ શું થશે? તો કે 30 - 10 ડિવાઈડ બાય 2 નો સ્ક્વેર. તો આ રીતના થશે કે 20/2 નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ પાઈ. તો આન્સર શું થયું? તો કે 100 પાઈ ઇન્ટુ 10 to the power +3 શું થશે? પાસ્કલ ઇન્ટુ લીટર. આ કિલો છે એટલે 10 to the power 3 નું એડજસ્ટ કરી દઈશું. તો આ કેસમાં શું થશે આગળ આન્સર? અને એક કામ કરીએ, આને જૂલમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ. તો શું થયું? તો કે 100 પાઈ ઇન્ટુ 10 to the power 3 ઇન્ટુ 10 to the power -3 જૂલ. તો પછી આન્સર શું થશે? 100 પાઈ તમારો આન્સર થશે. તો 100 પાઈ ઓપ્શનમાં હા આર્યું ને સી થઈ જશે સેટ. 100 પાઈ તમારા આન્સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. An ideal gas undergo a cyclic process ABCDA as shown in figure PV. The amount of work done by the gas. ઓકે, તો ફરીથી સેમ ક્વેશ્ચન જ થયો. તો અમાઉન્ટ ઓફ વર્ક ડન છે એટલે શું થયું? તો કે ડેલ્ટા ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ AB ઇન્ટુ DA. રેક્ટેંગલ છે તો શું થઈ જશે? 2V ઇન્ટુ P0 માઇનસ 2P0. તો ધેરફોર અવર આન્સર વિલ બી 2V0 ઇન્ટુ P0. બટ આમાં શું થશે? તો કે આપણા ઓપ્શનમાં બંને છે, તો -2P0 V0. હવે વસ્તુ સમજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સમજવા શું કામ કે ઇફ સાયક્લિક પ્રોસેસ છે. હવે એક વસ્તુ થયું છે તો કે કોઈ પણ સાયક્લિક પ્રોસેસ છે તો વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે એટલે શું થશે? તો કે નેગેટિવ. અને જો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો શું થશે? પોઝિટિવ. તો આ ટાઈપનું વસ્તુ રહે. હવે બીજી વસ્તુ એક એ પણ જોવા મળે છે કે સાયક્લિક પ્રોસેસ છે ને કોમન જોવા મળે છે દર વખતે. આ રીતની વસ્તુ જોવા મળે છે કે જો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે રિએક્શન છે તે ક્લોકવાઇઝ છે તો વર્ક ડન પોઝિટિવ, અને વર્ક ડન પોઝિટિવ. અને જો સાયક્લિક પ્રોસેસ છે તે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે તો વર્ક ડન નેગેટિવ, બરાબર. તો આપણા કેસમાં શું થયું? તો કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન થઈ તો વર્ક ડન છે તે નેગેટિવ. એટલે એટલા માટે આપણો આન્સર છે તે બી સેટ થશે આ ક્વેશ્ચન્સની અંદર, બરાબર છે. હવે જુઓ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં શું કહે છે? ઓકે, કન્સિડર અ heat engine as shown in figure. Q1 and Q2 are the heat added to both T1 and taken from T2 on one cycle of an engine. બરાબર. Q1 and Q2 શું છે? તો કે હીટ એડેડ ટુ મતલબ શું છે? તો કે T2માંથી હીટ એડ થાય છે Q1માં અને Q2માંથી આઉટ થાય છે, અને સમથિંગ અમાઉન્ટનું વર્ક થાય છે, બરાબર. મતલબ એક ટાઈપના એન્જિન એફિશિયન્સી જેવું થઈ ગયું છે. હવે શું કીધું? તો કે W ઇઝ મિકેનિકલ વર્ક ઓન ઇટ. તો હવે મિકેનિકલ વર્ક છે આની અંદર થાય છે તો કે ઇફ W ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 પોસિબિલિટીઝ આર. ઓકે, જો W ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો પોસિબિલિટીઝ શું થઈ? તો કે સૌથી પહેલી વસ્તુ Q1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ W પ્લસ Q2. Q1 તમને જે અહીંયા મળે છે એ શું થશે? તો કે આ બંને ઇનપુટના કારણે થશે. તો ધેરફોર W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q1 માઇનસ Q2. તો આ કેસમાં શું છે? W ગ્રેટર ધેન 0, તેનો મતલબ Q1 માઇનસ Q2 એ ગ્રેટર ધેન 0 થવું જોઈએ. તો ધેરફોર Q1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન Q2 ઇફ Q1 એન્ડ Q2 આર પોઝિટિવ, બરાબર. જો Q1 એન્ડ Q2 આર પોઝિટિવ હોય તો. બટ ઇફ Q1 એન્ડ Q2 બોથ આર નેગેટિવ ધેન, બટ
if Q1 and Q2 both are negative, then તો જો બંને નેગેટિવ હોય તો બંને નેગેટિવના કેસમાં હોય તો શું કહી શકીએ આપણે? તો કે Q2 માઇનસ Q1 એ ગ્રેટર ધેન 0 થવું જોઈએ. તો ધેરફોર Q2 ઇઝ ગ્રેટર ધેન Q1. તો આના એકોર્ડિંગલી આપણો આન્સર શું સેટ થશે? તો કે Q2 લેસ ધેન Q1 લેસ ધેન 0. સોરી, આ લેસ ધેન છે, બરાબર? હા, તો ઓપ્શન સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. An ideal gas undergo 4 different process for the same initial state as shown in figure PV graph. બરાબર છે, ઇનિશિયલ સ્ટેટ છે, 4 પ્રોસેસમાં જાય છે. 4 process are adiabatic, isothermic, isothermal, isoboric and isochoric. Out of 1, 2, 3 and 4, which one is isobatic process? Okay, તો આપણે આમાંથી આઇસોબેટિક, સોરી એક સેકન્ડ, શું બોલાય છે, એડિયાબેટિક, આમાંથી કઈ પ્રોસેસ છે તે એડિયાબેટિક છે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો પહેલી વસ્તુ જો, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે રિએક્શન 1 છે. તો રિએક્શન 1માં શું છે? તો કે પેરેલલ ટુ પી એક્સિસ છે, પેરેલલ ટુ પ્રેશર. તો એનો મતલબ શું થયું? તો કે વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ છે. તો જો વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો આ કેસમાં શું થશે? તો કે આ પ્રોસેસ છે તે આઇસોકોરિક થઈ જશે. તો એના માટે આ નહીં આવે, બરાબર. ચાલો સેકન્ડમાં જોઈએ કે ભાઈ સેકન્ડ અને થર્ડ છે. જો સેકન્ડ અને થર્ડ ઓલમોસ્ટ સેમ જેવી છે. અને શું છે? તો કે સેકન્ડ અને થર્ડ એ સ્લીપર 2 ઇઝ મોર. એટલે શું થયું? તો કે આ છે તે શું થયું? તો કે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ થઈ. ને થર્ડમાં શું કહેવાશે? તો કે આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ. બટ આપણા કેસમાં શું થશે? તો કે એક સેકન્ડ, હા, તો થઈ ગઈ ને. આ સેકન્ડવાળી છે તે આઈસો થઈ જશે, બરાબર છે. 2 ઇઝ મોર સ્લીપર. હા, તો સેકન્ડવાળી જે છે એ આઇસોથર્મલ થઈ. તો સેકન્ડ ઓપ્શનમાં આવશે સી. અને જો ફોર્થ પ્રોસેસની વાત કરીએ, ચાલો 1, 2 ને 3 વાત કરી જ છે તો ફોર્થની પણ કરી નાખીએ. તો ફોર્થ છે તે શું છે? તો કે પેરેલલ ટુ વોલ્યુમ. એનો મતલબ પી કોન્સ્ટન્ટ છે. તો પી કોન્સ્ટન્ટ હોય તો આઇસોબેરિક, બરાબર. તો આપણો આન્સર છે તે સેકન્ડ પ્રોસેસ છે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ આગળ. ઇફ Q, E and W denote respectively heat added, change in internal energy and work done by a closed cyclic process, then ઓકે, તો આ કેસની અંદર શું થયું? તો કે while Q and W ચેન્જીસ, જો Q અને W ચેન્જીસ થાય છે તો ઇન સાયક્લિક પ્રોસેસ ફાઇનલ એન્ડ ઇનિશિયલ એનર્જી ઇઝ સેમ, બરાબર છે. ફાઇનલ અને ઇનિશિયલ એનર્જી છે તે સેમ થવી જોઈએ. તો એનો મતલબ શું છે? તો કે E ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. નેક્સ્ટ 29 નંબરનું જોઈએ, શું કહે છે? An electric kettle takes 4 ampere current at 220 volt. How much time will it take to boil 1 kg of water from temperature 20 degrees Celsius? The temperature of boiling water is 100 degrees Celsius. Okay. તો જો શું થશે? તો કે હીટ Q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ MS ડેલ્ટા ટી, બરાબર છે. હવે આમાં શું કીધું? તો કે માસ કેટલો આપ્યું? 1 kg. તો 1 ઇન્ટુ સ્પેસિફિક હીટ ઓફ વોટર યાદ રાખવાનું 4200 મલ્ટીપ્લાય બાય ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર કેટલું છે? સોરી, ડેલ્ટા ટી કેટલું છે? તો કે 80. તો એનો મતલબ કે 33600 જેટલી એનર્જી એને હજુ જોશે કમ્પ્લીટલી વોટરને બોઇલ થઈ જવા માટે, બરાબર છે. તો પાવર ઓફ કીટલ, સૌથી પહેલાં પાવર P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ V ઇન્ટુ I કહેવાય. તો શું થશે? તો કે 220 ઇન્ટુ 4 વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 880 સોરી 880 હા વોટ. હવે ટાઈમ ટેકન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q બાય P, બરાબર છે. તો 33600 સોરી 000 આવશે આ કેલ્ક્યુલેશનમાં.
0 જૂલ ડિવાઈડ બાય પાવર કેટલું છે 880. તો તમારો આન્સર શું છે 3181.8 સેકન્ડ. અને જો એને મિનિટ્સની અંદર કન્વર્ટ કરી દઈએ તો શું કરવાનું, તો કે તો ડિવાઈડ બાય 60. તો આન્સર શું આવશે 6.3 મિનિટ, મતલબ 6 મિનિટ જેવું થશે એ વોટરને બોઇલ થતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, when 1 kg of ice at 0 degree Celsius melts to water at 0 degree Celsius, resultant change in its entropy, taking latent heat of ice be 80 calorie per degree Celsius. ઓકે, તો ચેન્જ ઇન એન્ટ્રોપી કીધું છે, બરાબર છે. તો ચેન્જ ઇન એન્ટ્રોપી શું થશે, ds ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dq બાય dt, dq બાય t, બરાબર. t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ dq બાય ds હતું, તો ધેરફોર ડેલ્ટા s ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા q બાય t. તો આને આવી રીતના પણ કહી શકીએ કે m ઇન્ટુ એલ લેટેન્ટ હીટ ડિવાઈડ બાય 273. તો 1000 ઇન્ટુ 80 ડિવાઈડ બાય 273. 1000 કેમ, તો કે 1 kg આઈસ છે, તો 293 કેલેરી પર કેલ્વિન થશે, તો 293 ઓપ્શન ડી. પછી શું કીધું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં, તો કે વિચ ક્વોન્ટિટી રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ ઇન એડિયાબેટિક પ્રોસેસ. એડિયાબેટિક પ્રોસેસની અંદર કઈ ક્વોન્ટિટી છે તે કોન્સ્ટન્ટ રહી છે, તો આપણને ખબર છે કે ટોટલ હીટ ઓફ ધ સિસ્ટમ છે તે એડિયાબેટિકની અંદર કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. ટેક્સ્ટ બુકનો ડાયરેક્ટ લાઇન છે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ફોર ઇન્ક્રીઝ ઇન ઇન્ટરનલ એનર્જી ઓફ અ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વર્ક ડન ઓન ધ સિસ્ટમ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ વિચ પ્રોસેસ ડઝ ધ સિસ્ટમ અંડરગો. ઓકે, એક વસ્તુ શું કીધી છે, તો કે ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા ડબલ્યુ. બટ હવે શું કીધું હોય, તો કે આ બંને ઇક્વલ છે, મતલબ ડેલ્ટા ડબલ્યુ પ્લસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0, મતલબ ડેલ્ટા ક્યુ 0. તેનો મતલબ શું થયો, તો કે પ્રોસેસ ઇઝ એડિયાબેટિક. બરાબર. આનો સિમ્પલ શું થઈ શકે, તો કે ડેલ્ટા યુ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ડબલ્યુ, જે ઇનિશિયલ ઇક્વેશનની અંદર આપ્યું છે. તો આ કેસમાં શું થયું, તો કે આ એડિયાબેટિક પ્રોસેસની અંદર જોવા મળે છે. તો પ્રોસેસ ઇઝ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ ડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, n moles of monoatomic gas carried around a reversible rectangular cycle of ABCDE. Okay, as shown in the diagram. The temperature E at A is T0. The thermodynamic efficiency of a cycle is. Okay, જો આ રીતનો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે ને, સાયકલની એફિશિયન્સી પૂછે, તો શું થયું, તો કે લેટ એ પોઈન્ટે શું છે, તો કે ટેમ્પરેચર T0, વોલ્યુમ V0 અને પ્રેશર એ P0 છે એટ પોઈન્ટ એ. હવે શું થાય છે, તો કે A ટુ B જાય છે, તો સૌથી પહેલાં એને માટે શું થયું, તો કે P0 V0 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NR T0નો કેસ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોલ્ડ સ્ટેટ છે. હવે બી તરફ જાય છે તો શું થશે, તો કે 2P0 V0 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NR અને T ડેશ થશે, જે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ હોટ પ્રોસેસ. બરાબર. તો આ કેસમાં આ રીતના કહી શકીએ, જો ઇક્વેશન 1 અને 2 જોઈએ તો ટી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2T0, કેમ કે આગળ થઈ જશે, 2T0 જતું રહેશે. તો એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/T0/T ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 - 1 બાય T0/2T0 વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 - 1/2. તો એફિશિયન્સી શું થઈ, 50% થઈ, ઓપ્શન બી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગ્રાફ ઓફ સ્પેસિફિક હીટ એટ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ ફોર મોનોએટોમિક ગેસ. બરાબર છે. તો જો મોનોએટોમિક ગેસ છે ને કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ છે, બરાબર. કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ એટલે ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. તો શું થયું, તો કે ડી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા યુ પ્લસ પી ડેલ્ટા વી. તો આ કેસમાં શું થશે, જો સ્પેસિફિક હીટ જોઈએ CV ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ બાય ડેલ્ટા
T at constant volume. તો આપણા કેસ માટે શું થશે તો કે મોનો એટોમિક ગેસ છે તો ડેલ્ટા યુ બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3/2R અને 3/2R બટ આ વસ્તુ શું થઈ તો કે કોન્સ્ટન્ટ થઈ તો ઓપ્શન સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. An equation of state correspond to 8 gram of O2 gas is 8 ગ્રામ O2 માટેમાંથી કયું ઇક્વેશન છે સ્ટેટ થાય છે તો 4 ઓક્સિજન બરાબર. ઓક્સિજન માટે આપણે એ રીતના કહી શકીએ કે મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 8/32 વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/4. તો પીવી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NRT વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ RT/4. તો પીવી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ RT/4 ઓપ્શન બી. નેક્સ્ટ જોઈએ. Pressure versus temperature graph for an ideal gas is shown in figure. Density of the gas at a point A is ρ0. અહીંયા ડેન્સિટી શું છે તો કે ρ0 અને ડેન્સિટી એટ પોઈન્ટ બી વિલ બી ઓકે. સો ડેન્સિટી માટે આપણે આ રીતના કહી શકીએ ડેન્સિટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Pn/RT. તો ρ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ P/T because PV ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NRT. તો જો હવે એનમાં આપણે શું કરી શકીએ તો કે માસ અપોન મોલેક્યુલર વેઇટ તો M/W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ RT બરાબર છે. તો PW અપોન RT ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ MV ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ρ. આ રીતનું ઇક્વેશન કશું સેટ થાય તો ρ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ P/T. તો ρA/ρB is equals to P/T of A upon P/T of B. અને હવે એ પોઈન્ટે શું આપ્યું છે તો કે 30P0 ઇન્ટુ T0 સોરી 0 હે ને તો P0/T0 P0/T0 અપોન નીચે શું આપ્યું તો કે 3P0 અપોન 2T0 જેનો મતલબ શું થયો તો કે 2/3 ρ ઇન્ટુ P0. તો ρ શું થઈ જશે તો કે 3/2 ઇન્ટુ ρ0 3/2 ઇન્ટુ ρ0 ઓપ્શન બી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. A temperature of an gas increase from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius. VRMS will be ઓકે. તો આપણને ખબર છે જો VRMS શું થશે તો કે VRMS ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ રૂટ ઓફ ટેમ્પરેચર. તો V1/V2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ √T1 V2/V1 કરવાનું છે ને T2/T1. તો આ કેસને આ રીતના લખાશે 297 પ્લસ 273 ડિવાઈડ બાય 27 પ્લસ 273. તો ઓપ્શન શું થયો તો કે અંડર રૂટમાં 1200/300 મતલબ ટ્વાઇસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ફાઇન્ડ ધ એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ 1 ગ્રામ હાઇડ્રોજન એટમ એટ 273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો 1 ગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 મોલ ઓફ H2 ગેસ અને 1 મોલ એટલે શું થશે તો કે એવોગેડ્રો નંબર 6.02 ઇન્ટુ 10⁻23. તો 1/2 મોલ કેટલા થશે તો કે 3.01 ઇન્ટુ 10⁻23. આ 23 જે છે આનો હાફ ના કરી નાખતા બરાબર. કાઇનેટિક એનર્જી શું થશે તો કે કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ 1 મોલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાફ mv² ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3/2 kBT. તો જો હાફ mv² ઇન્ટુ 3.1 ઇન્ટુ 10⁻23 અને આને આવી રીતના પણ કહેવાય 3/2 kBT ઇન્ટુ 3.01 ઇન્ટુ 10⁻23. તો જો વેલ્યુ પ્લેસ કરો તો 2/3 કેબીની વેલ્યુ શું થાય 1.38 ઇન્ટુ 10⁻23 મલ્ટીપ્લાય બાય 600 મલ્ટીપ્લાય બાય 3.01 ઇન્ટુ 10⁻23. જો 600 કેમ તો કે 320 પ્લસ 273
એટલે 600 કેલ્વિન થશે ને. હવે જુઓ તો આનો આન્સર શું આવશે, તો કે 3738.42, એનો મતલબ 3.7 ઇન્ટુ 10⁻³ જૂલ. 3.7 ઇન્ટુ ઓપ્શન એ. નેક્સ્ટ જોઈએ, to find the temperature, to what temperature should the hydrogen at 327 degrees Celsius to be cooled at constant pressure so that root mean square velocity of a molecule becomes half to its previous value. ઓકે, તો આ રીતના કહેવાશે V1/V2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ √T1/T2. રૂટ મીન સ્ક્વેરને હાફ કરવાની છે, તો V1/V2 આ શું થશે, એક્ઝેક્ટલી હાફ. ક્યારે, તો કે 600માં કયા ટેમ્પરેચરે થશે. આ રીતની ડિગ્રીનું, તો ધેરફોર 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ √600T2. તો સ્ક્વેર કરી દો તો 4T2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 600. તો T2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 150 કેલ્વિન. એટલે શું કહેવાશે, તો કે -173 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ઓપ્શન એ. 40મા નંબરનો જોઈએ, વોલ્યુમ ઓફ યુનિવર્સલ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ 0.83 joule per mole Kelvin. Find the average kinetic energy of 32 gram oxygen at 73 degree Celsius. ઓકે, તો જો શું થયું, તો કે કાઇનેટિક એનર્જી પૂછી છે. કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ 1 ગ્રામ મોલ લેક્યુલ. હવે એ શું થાય, તો કે 3/2 kB અને T. હવે જુઓ તો 1 મોલ છે એટલે આવી રીતના કહી શકીએ 3/2 RT. તો પછી શું થશે, 3/2 ઇન્ટુ R એટલે 8.3 મલ્ટીપ્લાય બાય ક્યાંથી, તો કે 273 - 73, તેનો મતલબ 830 ઇન્ટુ 3, એનો મતલબ 2490 જૂલ. તો 2490 ઓપ્શન સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જઈએ, at a given temperature which of the following gas processes maximum VRMS. તો શું થશે, VRMS is equals inversely proportional to 1/n. તો કોના માટે થશે, તો કે એમ માસના ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ થશે, તો ઓપ્શન હાઇડ્રોજનમાં, કેમ કે હાઇડ્રોજનનો માસ મિનિમમ થઈ જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, મેચ કોલમ 1 and 2 and choose the correct match for the given choice. ઓકે, બે કોલમને મેચ કરવાની છે. સૌથી પહેલું શું કીધું, તો કે રૂટ મીન સ્ક્વેર. રૂટ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ ઓફ અ ગેસ મોલેક્યુલ. તો રૂટ મીન સ્ક્વેર સ્પીડ ઓફ અ ગેસ મોલેક્યુલ શું થશે, તો કે √3mRT. એનો મતલબ કે ઓપ્શન એમાં આવશે Q. પછી સેકન્ડ બી, સી અને ડી બરાબર છે. સેકન્ડમાં બીમાં શું કહે છે, તો કે પ્રેશર એક્સટર્ટેડ બાય અ આઈડિયલ ગેસ. આઈડિયલ ગેસની અંદરથી પ્રેશર શું થશે, તો કે 1/3 Nm V². તો ઓપ્શન પી. અને સી શું કે એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી ફોર અ મોલેક્યુલ. તો એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી શું થશે, 3/2 kBT સી. તો આમાં સીમાં આવી જશે એસ. અને ટોટલ ઇન્ટરનલ એનર્જી ઓફ 1 મોલ ડાયટોમિક ગેસ, તો 5/2 બરાબર. તો ઓપ્શન આના એકોર્ડિંગલી શું થયો, તો કે આ થઈ જશે આર. તો છેલ્લે આર, એનો મતલબ ડી આન્સર આવશે તમારો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોલમ A represents types of gas and column B represents a specific at constant pressure for a given gas. Match them appropriately. જો મોનોએટોમિક ગેસ છે સૌથી પહેલી વસ્તુ, તો જો મોનોએટોમિક ગેસ માટે શું છે, તો કે 5/2 R થશે, મતલબ એ માટે Q મોનો. પછી સેકન્ડ શું છે, રિજિડ ડાયટોમિક ગેસ, બરાબર. રિજિડ ડાયટોમિક ગેસ છે તો 7/2 R થઈ જશે ડાયટોમિક માટે. તો બીમાં આર અને સેકન્ડ સી લાસ્ટ વિધો
સીમાં શું છે તો કે ડાયએટોમિક મોલિક્યુલ ઇઝ નોટ રિજિડ, બરાબર છે. તો નોટ રિજિડ હોય શું થાય 9/2R, આપણે વાત કરેલી છે અને ફોર્મ્યુલા શોર્ટકટ બધી ક્લાસમાં લખાવી હતી. તો ઓપ્શન એસ થઈ જશે. તો જુઓ તો આના માટે શું થયું તો કે ક્યુ આર અને એસ થઈ જશે. નેક્સ્ટ જોઈએ, કોલમ A represents gas law and column B represents relation between different physical quantities. Match them appropriately. બરાબર છે. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું છે? બોયલ્સ લો. બોયલ્સ લો એ શું કીધું હતું તો કે પ્રેશર ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વોલ્યુમ. તો એમાં શું આવશે? એમાં શું આવશે? આર. પછી બી શું છે તો કે ચાર્લ્સ લો. ચાર્લ્સ લોની અંદર શું વાત કરવામાં આવી હતી તો કે વોલ્યુમ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેમ્પરેચર. તો બીમાં આવશે પી. અને સી શું કીધું હતું? ગાઉસ લો. ગાઉસ લોમાં શું કીધું? ગેસ લો શું વાત થઈ હતી તો કે પ્રેશર ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટેમ્પરેચર. તો ઓપ્શન ક્યુ આવશે. બરાબર છે. ચાલો, આ તે MCQ શીટ ચેપ્ટર 11ની 12ની. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય અથવા તો કાંઈ પણ મિસ્ટેક્સ હોય તો મેસેજ કરજો અને વિડીયોઝમાં સજેશન આપજો તમારું કાંઈ પણ જો ચેન્જીસ કરવાની જરૂર હોય તો. થેન્ક યુ.